हेलो फ्रेंड्स नमस्कार इंडियन सोसाइटी रो एटा मोर लास्ट लेक्चर रहइबो काହାର ना जीएस1 होची ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो तार मेन सब्जेक्ट रो जोठी इंडियन सोसाइटी रो पाखा पाखी 70 ରୁ 80 मार्क क्वेश्चन प्रति वर्ष पचारुची तो सोसाइटी में ऑलरेडी 6टा लेक्चर रे सब जो पढी सारिथिलु एटा मोर लास्ट लेक्चर माने 7th लेक्चर जो माने देखि नाहंती जो प्लेलिस्ट को सेठी सब कुछ मिल जिवो ओके तो लास्ट रे देखो जिन सब कोन जो दुईटा कांसेप्ट पढिबा आजी ना गोटे होची कोन रीजनलिज्म सेकंड कोन गोटे होची हमर कम्युनलिज्म ভিতরে কোণ বেশি কিছু পড়িবার না বহুত লাইটলি পড়িবলা কোশ্চিন বহুত কম আসে যদি বি আসবে তোমার এইঠু আনসার হয়ে যাব যদি মু কহিবি তোমাকে দেখো পড়িয়া করু না ফার্স্ট কহিবি কি গোটা আমি কହୁଛି কি ন্যাশনালিজম মতে কোণ কুহ ন্যাশনালিজম মানে মু কହୁଛି কি মো নেশন হি সবঠু উপরে মো নেশন টু উপরে কেহি নাহাতি বিলকুল ভালো যদি মু কহিবি কি মু মো নেশন টেকুছি তো বহুত ভালো কথা না ওয়ার্ল্ড রে ভাই মু যোঠি ଯିବି কবি ইন্ডিয়া হি ভালো ইন্ডিয়া হি তো গ্রেট তাহলে ঠিক আছে কিন্তু গোটা ন্যাশনালিজম ভিতরে যদি আসুଛି ফিলিং রিজনালিজম র তাহলে কোণ সেটা ভাল না খারাপে ভাল भी पारे खराब भी पारे कौन पाई तमे जी तमरो कल्चर को तम ट्रेडिशन को तमे प्रिजर्व करछ ताको तमे कोन प्रमोशन करछ ठीक अछि भलो किछ खराब नाही बट तमे तमरो जदी निजर रीजन को ऊपर को बढ़िया पाई हे पारे ओडिसा बढ़ेबा किबा बेंगल ताको बेंगल को बढ़ेबे ହେଲା କିମ୍ବା ସେଇଠି ଆସାମ ତାର ଆସାମକୁ ବଢ଼େଇବେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ତାକୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବଢ଼େଇବେ ତ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ତାର ସୋଭରନିଟିକୁ ତମେ ଯଦି ହାର୍ମ କରୁଛ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟିକୁ ତମେ ଯଦି ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଉଛ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡରକୁ ତମେ ଯଦି ଖରାପ କରୁଛ ଦେନ୍ କ'ଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରିଜିଅନାଲିଜମଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏ ସର ନ ତ ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆସିଲା କେମିତି ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ହେଲା ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ କଜ ଅଛି तापर किसी इकोनॉमिक कज अच्छी देन किसी हमर सोशल कज अच्छी हिस्ट्रिकल कज कौन कौन अच्छी देख प्री इंडिपेंडेंस मुझे कह हिस्ट्रिकल कौन या तो 1957 पूर्व कौन थी या तो 1947 पूर्व कौन थी या तो 1947 पर कौन आसला जदि मुझे कह 1947 पूर्व देख एतिक लिख बेस लिख एग्जाम एति यथेष्ट कौन लिख गोटे प्री इंडिपेंडेंस माने कौन रिफ्ट बिटवीन मुगल्स मराठा सिख है सिख थो तो यही समस्त भितर ऑलरेडी रिफ्ट थिला आम देखुचे कि मुगल आमर मराठा आंडे कौन मैसूर आमर जो थे से वार केमी होता तापर देखिले मराठा आंड मुगल वार देखिले है देन आम बहुत देखीचे मराठा आंड आमर एपटे कौन सिख वार देखीचे तो आम बहुत सारा वार देखीचे तमाने कौन कि भितर थिला मुगल कहते कि आमर बड़ मराठा कहते कि आमर भाई राज्य बड़ सिख कहते कि आमर रिलीजन बड़ तो तांको भितर ऑलरेडी से रिफ्ट थिले फर्दर कौन कले ब्रिटिश आसिले ब्रिटिश ऑल्सो स्पार्क द रिफ्ट फर्दर से कौन कले से रिफ्ट को आउ टिके टेकी देले जदि देखुजे आमे ना हमर जेतेबेले देखुथिले कौन हमर आंग्लो मराठा वार हैला तुम देखिदिबो बेले कौन करूथिले ना ब्रिटिश माने ना से मराठा को निज हाथ बेसी देले कि तुम लड़िबो हैदर अगेंस्ट रे पडिचे आंग्लो मराठा ऊपर हैला जे पढिनो जा प्लेलिस्ट को सब कुछ पढिबो सेठी अछि पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सब बोला प्री पाई तो सी कौन हो कि आम देखुचे कि ब्रिटिश किसी कम नथिले से कौन कले से गोटे रिजन को हरिया से आउ गोटे रिजन को निज सपोर्ट नहीं गले तो या टिके बढ़ेदेले से रिफ्ट को सेकेंड कौन ताको जो पॉलिसी थिला कॉलोनियल पॉलिसी से माने थिला कि से किछि रिजन को से फेवर कला जदि मु कहबी हमर सी कोन आनिले जस्ट सेकेंड हां ठीक अछि जदि मु कहबा जेमिति से आनिले कोन हमर माने से कौन कहते से पॉलिसी थिला हमर डॉक्ट्रिनल लैप्स थिला हला ताको सी हम नेगेटिव थिला ताको छाड़ी दियो मु कहि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस थिला ठीक अछि माने कोन सब्सिडी अलायंस थिला ता अंडर रे जति के स्टेट को माने मिसैले से कोन ताको फेवर से चालले माने बुझिल तो ब्रिटिश को जो कॉलोनियल से जो पॉलिसी आनी गल ना से माने मध्ये एमिति कले कि सब रीजन थिले ताको से कोन डिवाइड को ताको भीतर कर देले ता माने कोन ए सब हिस्ट्री रो ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंस माने इंडिपेंडेंस आगरो ही आम भितरे गोटे रीजनलिज्म रो फीलिंग्सटा अच्छी या तो किछि थिला आम भितरे एंड किछि ब्रिटिश माने बढ़ाई देले पोस्ट इंडिपेंडेंस एबे तो ब्रिटिश पळी गले तो एबे कोन हैला देखि कि आफ्टर इंटीग्रेशन हैला ऑफ पिल स्टेट आमे देखिचे गोटे जिंस कोन समस्त घर मने थिबो कि जेतो 1947 पर कोन हैला कि समस्त कहले कि आमे इंटीग्रेट होबना होबनी बहुत स्टेट थिले जेमिति जुनागढ़ हो काश्मीर हो हैदराबाद हो से कहले कि आमे अलगा रहिबो हैला तो आमे समस्त को कोन कलु ना आमे इंटीग्रेट कलु मतलब तीनटा एग्जांपल देली सेते बळे 500 माने 60 ने केते थिले हैला प्री स्टेट थिले समस्त को एकठी करा गला आमे समस्त को से एकठी कर देलु बट जिनस होजी बट आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंस स्टेट देयर फीलिंग ताकर जो फीलिंग थिला वाज स्टिल रिमेन ओरिजिनल हे पारे से राजा माने से प्रिंस माने इंडिया सो एकेडमी सी गले बट तांको भीतर से फीलिंग आज भी थिला कौन कि मुझे पंजाब रु मु काश्मीर रु तुम जूनागढ़ रु तुम बेंगल रु तुम ओडिशा रु तुम बिहार रु बुझिला
तो ଏଇଟାକୁ ଫର୍ଦର ରିଫ୍ଟ କେମିତି କରାଗଲା ମାନେ ଫର୍ଦର ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ବଢ଼ାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ କି ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଆସିଗଲା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କିଏ ବନିଥିଲା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ବନିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଧାରରେ ଆମେ ବନେଇଲେ ତ ଅଲସୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜ କରିଦେଲା ନା ଫିଲିଂ ଅଫ ରିଜନାଲିଜମ हालांकि कौन वन लांगुएज वन स्टेट आम होता बट ता बाद भी आम लिंग्विस्टिक बेसीस बंधिला ना तो जो मैंने आंध्रा थे अलग हो गले बुझीगला मान तेलुगु स्पीकिंग हो गले आम ओडिया थिलु आम ओडिशा ओडिया हो गलु ओके बेंगली आसामीज तो सब बनीगले तो जिते आम देखुजे कि लांगुएज लिंग्विस्टिक आधार कि लांगुएज आधार जो स्टेट को आम आउ थे रिअर्गानाइज कलु तो कौटी ना कौटी ये रिजनलिजम फिलिंग को बढ़ाई देला किछि अछि डाउट कि मते कोइ भितरे किछि नथिबो एते सुंदर बुझेली आपको डाउट थिबो आपको जीवा इकोनॉमिक कॉज कोन थिला जदि कहबा कि अनइक्वल डेवलपमेंट बिटवीन रीजन्स जते कि एरिया थिला ताका भितर कोन मु आफ्टर इंडिपेंडेंस हो जे कोन कि ताका भितर अनइक्वल डेवलपमेंट थिला एग्जांपल बहुत अछि लागि तो महाराष्ट्र देखो हला ताकठो अलग कर्नाटक हला हमर देखिबो जदि हमर कोन तेलंगाना आंध्र ताको कथा कहि बिटिबो तो सब कौन कि अनइक्वल डेवलपमेंट थिला बिटवीन रीजन्स रे हैला एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस बाय सेंट्रल किंबा स्टेट पॉलिसी जते बेले सेंट्रल किंबा स्टेट पॉलिसी द्वारा किछि लोकल माने कहबी एरिया रे हो किंबा गोटे स्टेट रे हो ताको लोकल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करा जाए सेठी कोन हुए ना माने कोन से न चाहिले मध्ये से उटे कोन हम कहे कि अनइक्वल डेवलपमेंट बिटवीन रीजन से क्रिएट हे ही जीवो ना गोटे रीजन अछि से ऊपर बढ़ि बढ़ि जीवो से गोटे कमी कमी जीवो जब आम ओडिशा कथा कहबी आम ओडिशा रे मझे कौन डिमांड थिला कि सो कोस्टल राज्य बनबे कि आम डेवलप नुह है आमर भुवनेश्वर कटक यही पट सब डेवलप आमको नुह से पटे से आम कोस्टल बनइबू बुझला सो कौन पाई बिकज हम कौन कहबा कि गोटे रिजनल बैलेंस टाइम तक नाही बुझला नेक्स्ट कौन देखुचे कि रिजनल अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी लीडिंग टू ग्रीवेंस जेतोले रिजन देखो कौन किसी अनएम्प्लॉयमेंट गोटे पटे क्रिएट हो गोटे पटे चाकरी बहुत मिलिबो कि पॉवर्टी गोटे साइड रे अधिक हो गोटे कमी जीव तो एग्जांपल कौन तेलंगाना से कौन सेपरेट है आंध्र प्रदेश टू बुझला एग्जांपल बहुत अच्छी तुम गोटे पकई पार है देन कौन आम सोशल कज जीव आ हाँ ये कोस्टल ना के नब परीक्षा रे कोस्टल ना कहीं नबनी कौन पे नबनी बिकज ये कौन ऑफिशियल अलग तो कराही ना किसी है तुम नबनी यहाँ भल लगे लगे जमीन को लगे कि पिला कौन से कोस्टल लगा नौ से कोस्टल ना मेंशन कलानी मुझे तुम जस्ट बुझे कहूँ लगे कि केमी फिलिंग आसे आमर ना रिजनलिजम पर तापर कौन सोशल कज कहले कौन जमी किसी आंटी ब्राह्मण मुवमेंट थिला हैला कहार ना जो द्राविडियन थे सी आमर द्राविड को अगेंस्ट करते तो एट फिलिंग आसला आम रिजनलिजम देन कौन रिलीजन ऑफ डिमांड कला डिमांड ऑफ पंजाब स्टेट से कहले कि आम जो सिख अच्छे ना सिख रिलीजन सिख धर्म ताको नहीं आम पंजाब स्टेट बनइबू बुझीला एथनिसिटी तामाने कौन ना सेसेसिस्ट डिमांड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एग्जांपल कौन नागा कथा कहबी नागा कौन से कहले कि आम आमर सेशनिस्ट हो आम अलग हो आम सिक्रेट करबू इंडिया रो आम अलग गोटे कंट्री बनइबू तो ये कौन हो मत कह डेफिनेटली जो नागालैंड रे एमती सब घटना घटुची ताने कौन आमर सॉवरेनिटी हार्म होची सी कौन डिस्कसन पॉलिसी आनुंट आम कुछ कहूना जो से अलग हो यूनिटी भी कौन हार्म हो गला ये सर न तो ये सब रिजन आसूची जहाद्वारा कौन धीरे धीरे आमर एमर्ज होची कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजनलिज्म बुझीगला ओके मु आगर भी कही इंपोर्टाट अच्छी बट एत भी नुह एत भी कर तुम फेंसिंग करुचे इंडियन सोसाइटी को एंड सिलेबस कोट कर तो से पढ़े एग्जाम दरकार है अच्छा काली की एग्जाम रे बुले कर क्वेश्चन पचार दे पारे कि टाइप्स ऑफ रिजनलिज्म केते प्रकार अच्छी आम तो पर्यंत पढ़िले भाई तुम तुम रिजन को ऊपर को उठाई दियो खाली कह मो रिजन ही बड़ दैट इज कॉल्ड रिजनलिज्म किंतु केते प्रकार भी अच्छी कि अच्छी चार प्रकार अच्छी बहुत इजी किछि नाही एठी हला गोटे कौन होची ना इंटर स्टेट रिजनलिज्म आम कहे कि इंटर स्टेट ता माने कौन सारा स्टेट भितर इंटर स्टेट माने सॉरी स्टेट टू स्टेट भितर गोटे ओडिशा को बिहार हो कि बिहार को बेंगल हो कि आमर कर्नाटक तामिलनाडु हो अच्छा मुझे कहले कौन ना तामिलनाडु कर्नाटक लिखाई आम जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट थी क्या भितर ना तामिलनाडु कर्नाटक माने इंटर स्टेट ये गोटे स्टेट ये स्टेट माने दुईटा स्टेट भितर जितेबाला किसी डिस्प्यूट है से वाटर को लेकर हो कि आउ कि तुम गोटे एग्जांपल चलो आउ कि हो तुम ये कौन कहे ना दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट रिजनलिज्म बुझीगला सेकेंड रे कौन जो इंट्रा ये इंटर नुह ये कौन इंट्रा INTRA ता माने कौन गोटे स्टेट भितर
ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ରିଜନ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କୋଶଳ ବନେଇବୁ ହେଲା। ଇଏ ତ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହଁ ନା, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହଉଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଥିଲା ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଲେ କି ଆମ ଦରକାର ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଆସାମରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବୋଡୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ବିଦ୍ରୋହ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏତେ ତ ମନେ ରଖି ହବନି, ଗୋଟେ ଦିଟା ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର କୁହନ୍ତି ନା ସୁପ୍ରା ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜନିଜମ। ସୁପ୍ରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ? ସୁପ୍ରା ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁନି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେବି, ଯେମିତି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ତ ଯଦି ଏଇଠୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବି ଗୋଟେ, ଇଏ ଆମର ନର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ନର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିବେ କି ଆମେ ଆମର ସେ ଚଲେଇବେ କି ଆମ ରିଜନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନି ହେଲା, ସେମାନେ କହିବେ। ସାଉଥରେ କ'ଣ ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନି। ତ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ କି ଗୋଟେ ପୁରା ଏରିଆ ପୁରା। ଆମେ ତ କହୁଛେ କି ସୁପ୍ରା ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜନିଜମ ବିଟୱିନ୍ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି କଲଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉ। ଓକେ, ଦେନ୍ କ'ଣ ଫାଇନାଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ସେସେସନିଜମ ରିଜନିଜମ। ତାମାନେ କ'ଣ କି ସେସେସନିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆମକୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ବନେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଆମର ନା ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ, କାଶ୍ମୀରରେ। ଦେ ୱାଣ୍ଟ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ନେସନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସିଏ କ'ଣ ସେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନେଇବୁ। ବୁଝିଲା? ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ମନେ ରଖିଦେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାର୍ ଯଦି ବି ଆମର ହେଇଗଲା ରିଜନିଜମ, ଯଦି ସେ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ? ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପଜିଟିଭ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ନେଗେଟିଭ। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ତମେ ତାକୁ କୋଉ ୱେରେ ନେଉଛ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଅଲଗା ହେଇଛ, ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ୟାର ପଜିଟିଭ କ'ଣ ହବ କହିବି, ମୁଁ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କହିଦେଲା। ନେଗେଟିଭ କ'ଣ କି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଉଛ, ଏଇଟା କ'ଣ କି ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ହେଲା। ଯଦି ତମେ ତମ ଭିତରେ କହିବ କି ଭାଇ ମୋ ରିଜନ ବହୁତ ବଡ଼, ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ଆମର କ'ଣ ଡିସ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ, ସୋସିଆଲ ଅନରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟିକୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବ। ରିଜନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ, ବିଲକୁଲ ଚାଲିବ। ସୋସିଆଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ, ଟେନସନ ଏମିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିବେ ସେ କହିବେ କି ଆମ ରିଜନ ବଡ଼, ସେ କହିବେ ଆମ ରିଜନ ବଡ଼, ଚାଲିବ। ଆମ ରିଜନକୁ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଫାସିଲିଟି ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଆସୁନି ରେଲୱେ ଆସୁନି, ବସ୍ ଆସୁନି, ଆମକୁ ବି ଆସୁନି, ଏବେ ଆମର କୌଶଳ ବି କହୁଛି ନା। ଦେନ୍ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ହେଲା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ସବୁ କମନ ଜିନିଷ ହେଲା, ସୋସିଆଲ ଅନରେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଜିଟିଭ କେତେବେଳେ ହେବ ନା କଲଚରାଲ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରିଜର୍ଭେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛ ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ହେଲା, ଟ୍ରାଡିସନକୁ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ। ଯଦି ହଁ କୋଉଠି ଅଛି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ହେଲା କିମ୍ବା ତମର ଟ୍ରାଡିସନକୁ, ତମର କ'ଣ ମାନେ ଲୋକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଛି ହେଲା, ଦେନ୍ କ'ଣ ତମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ କି ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଜନର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପଜିଟିଭ ନାଇଁ। କିମ୍ବା ବାଲାନ୍ସ ରିଜନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ କରୁଛ, ଦେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମୋ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ତେଲେଙ୍ଗାନାର। ତେଲେଙ୍ଗାନା କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ବହୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଲିଟିକାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଏଇଠି କ'ଣ ପିପୁଲ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଫର ବେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ। ଯଦି ତା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଆମର ବେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କରାଯାଉ, ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯାଉ, ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଉ, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଜନିଜମ କ୍ୟାନ୍ ବି ପଜିଟିଭ। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର କମ୍ୟୁନାଲିଜମ ଉପରକୁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା କମ୍ୟୁନାଲିଜମ। ଦେଖ ରିଜନାଲିଜମଟା ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। ଲିଙ୍ଗୁଇଜମ ବି ହେଇପାରେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ ଅଲୱେଜ ନେଗେଟିଭ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରିଜନାଲିଜମରେ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୋ ରିଜନଟାକୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ବଢ଼େଇବି, ହେଇପାରେ। ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ତମର କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ତମ ଏରିଆର ତମ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନ କଲଚର ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଚାହୁଁଛ ଲୋକାଲ ପିପୁଲଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ରିଜନାଲିଜମଟା ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନାଲିଜମଟା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଅଲୱେଜ ନେଗେଟିଭ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ଧର୍ମକୁ କହିବ କି ମୋର ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ହେଲା, ମୋ ଯେଉଁ ରିଲିଜନ ଆସିଛି ସେଇଟା ହିଁ ସୁପିରିୟର, ତାମାନେ ଏଇଟା କେବେ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରିବନି ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ହିଁ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି। 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ, ସେକୁଲାର। ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ସେକୁଲାର, ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ପଚାରିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ୟା ଉପରେ, ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟେ। ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ସାରିଛି ୟୁପିଏସସି, କ'ଣ ନା କଜ ଅଫ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ କିମ୍ବା ବେସିସ୍ ପଚାରିଛି, ବେସିସ୍ ହେଲା। ତ ବେସିସ୍ କଜ ସବୁ ସେମ୍ ହେଲା, ତାର କ'ଣ କମ୍ୟୁନାଲିଜମର। ତ ଯାହା ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ କି କମ୍ୟୁନାଲିଜମ ଇଜ ଏ ଲୟାଲିଟି ଟୁ ୱାନ୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅର୍ ଏଥନିକ୍ ଗ୍ରୁପ। ସେ କହିବେ କି ଆମର ହିଁ ଗୋଟେ ଲୟାଲ ହେଉଛି ଓଭର ଦ ନେସନ, ଗୋଟେ ନେସନ କେବଳ ଆମର ହିଁ ସୁପିରିୟର। ଅଫନ୍ କଜିଂ, ତ ସେଇଠି ହୁଏ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଟେନସନ ବଢ଼େ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବଢ଼େ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଚଳିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ ଅଛି ନା ତାକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ତାମାନେ କ'ଣ
ବେଶୀ ଭିତରୁ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି କି ଭାଇ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଗୋଟିଏ ରିଲିଜନ୍ ସୁପିରିୟର ହଉ, ସିଏ ହିଁ ସୁପିରିୟର, ବାକି ସବୁ ଫାଲତୁ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲିମ ଜଣେ କହିବ ଆମର ହିଁ ସୁପିରିୟର। ରେଡିକାଲିଜମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆମେ କହୁଛେ ରେଡିକାଲିଜମ୍ କି ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ୟୁପିଏସସି କ'ଣ କି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍, ଏବେ ପଚାରିଥିଲା 2021-22 ରେ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉଟା ବେସିସ୍ କହୁଛି ଆମେ କଜ୍ ବି କହୁଛେ, କଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍। ଏଇଟା ହେଲା କେମିତି? ତ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିନି, ଆଗରୁ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ହେଲା କେମିତି? ଯଦି କହିବେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ ମିଡିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଠି ଔରଙ୍ଗଜେବ କଥା କହିବି, ଜାହାଙ୍ଗୀର ବି ଥିଲେ ମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଲିସି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର। କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସି ଥିଲା କ'ଣ କି ହିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ କି ଆମର ମୁସଲିମ ହିଁ ଇସଲାମ ହିଁ ଆମର ସୁପ୍ରିୟ। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଅଛି, ଇସଲାମ ଆଜ୍ ଏ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମ ନାଇଁ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ବ୍ରେକର। ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଡିଆ ଭାଲରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି କି ଟେମ୍ପଲ ବ୍ରେକର କାହା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିପାରିବନି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ସେଠୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଆଜି ତ ନୂଆ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ତ କିଛି କମ୍ ନଥିଲେ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି ନେଇ ଆସିଗଲେ। ଯେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଦେଲେ କାହାକୁ? ମୁସଲିମ ଲିଗକୁ କି ମୁସଲିମକୁ, କେବଳ ମୁସଲିମ ହିଁ ଭୋଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନକୁ ତମେ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛ। ଓକେ, ଆହୁରି ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି ଆମର କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବିଭାଜନ କରିଦିଆଗଲା ନାଇଁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗଲ। ଯୋଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗଲରେ କୁହାଗଲା କେବଳ ମୁସଲିମ ରହିବେ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ରହିବେ। ତ ଏତେ ଲେଖି ହେବନି ପରୀକ୍ଷାରେ ନା, ତ ଏତେ ଚଳିବ, ଏତେ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ କି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍। ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ଯଦି ଅନଇକ୍ୱାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯଦି କହୁଛେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇଗଲେ, ଏପଟେ ମୁସଲିମ ଡେଭଲପ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ହଉ। ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ବେଙ୍ଗଲ ହଉ, ବିହାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ହେଲା ଯିବ ୟୁପିକୁ, ସେଠି ଦେଖିବ ନା ସେଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ରିଲିଜିଅନକୁ ନେଇକି ପଲିଟିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି କି ଭାଇ ତମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆମଙ୍କର ହଉନି। ତ ଏଇଟା ସବୁଠି ହଉଛି। ହେଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ କଲେ କ'ଣ ସେଇ ବହି ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କି ଭାଇ ଯଦି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ମୁସଲିମରେ, ସେ କହିବ, ସେ କ'ଣ କହିବ କି ଭାଇ ଆମ ମୁସଲିମଙ୍କର କ'ଣ ମେଜରିଟି କମ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ? ଯଦି ଆମେ ଜିତିବା, ଆମେ ଏମ୍ପି ହେବା, ମିନିଷ୍ଟର ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ମୁସଲିମଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ହେବ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ପାଇବି। ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁନି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ପାଇବି, ହିନ୍ଦୁ ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ, ମାନେ ଯୋଗୀଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ କହୁନି, ସେ କ'ଣ ସେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ହିନ୍ଦୁଜମ ଉପରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ରିଲିଜିୟସ୍ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି। ହେଲା କି ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ନା କିଛି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି କି କିଛି ଧର୍ମ କୁହନ୍ତି କି ଆମର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏଇ ସୁପିରିୟର। ହେଲା ଆଉ କିଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆମର ତ ଭାଇ 1000-5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତ କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ କାହା ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଜକେରେଟ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନେଇକି ପଢୁଛେ। ହେଲା ଅଦରୱାଇଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ପ୍ରୁଫ୍ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ବି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବହୁତ ରହିଛି ଏଠି। ଦେନ୍ କ'ଣ କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ'ଣ ଅଛି କି ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଟୱିନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିୟର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି। ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବିନି, ଦେଖିବ ଯଦି ଦୁଇଟା ଥିବ କମ୍ୟୁନିଟି ନା, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଲା ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିବି ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ହେଲା ଏବେ ଯୋଉ ମୋ ଚିଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କୋଲକାତାରେ, ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଛୋଟ, ହେଲା ମାନେ ଛୋଟ ତ ମାନେ ନୁହଁ, ହଁ ଛୋଟ ଭାବି ନେବ, ସେ 19-20 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଥିଲା। ତା ସହ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଥିଲା ମୁସଲିମ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଟେ ତା ସହିତ କିଛି ବୋଧେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲା। ତ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଟି କାହାର ମାନେ ମୁସଲିମଙ୍କର, ସେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଭାଇ ତମେ ତମର କେମିତି ମାନେ ଆମ କ'ଣ ଆମ ମାନେ ଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଇଏ କରୁଛ, କମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ତ ତାଙ୍କ ପଟୁ 10 ପଳେଇ ଆସିଗଲେ ମୁସଲିମ ପଟୁ। ତ ଏପଟେ ହିନ୍ଦୁ ପଟୁ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ ତମର କ'ଣ କିଏ କରୁନଥିଲ, ତମର ସବୁ ସାଧୁ, ତାଙ୍କ 10 ପଳେଇ ଆସିଗଲେ। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଠି ଝଗଡ଼ା ହେଲା କାହା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପୁଅଟେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସଲ୍ଭ କର, ବଟ୍ ନା ସେ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଗଲେ ଧର୍ମକୁ, ନେଇ ଆସିଗଲେ ରିଲିଜିୟସକୁ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଫିଲ୍ ହଉଛି କ'ଣ ଡର ଗୋଟେ, ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଦିବାକରେ ପଶିକି ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଜୁକେସନାଲ କଥା କହିବି ନା, ଏଠି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ସିଭିକ୍ ଏଜୁକେସନ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେକୁଲାର ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରାହଉନି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ରୁମର୍ସ, ସବୁଠୁ ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଟାଉଟର ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ଚକ୍କରରେ ସେ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି। ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଟିଆରପି, ଅଧିକା ଭିଉ ଗଲା ସେ ଅଧିକା ପଇସା କମେଇବେ, ଇଏ କମେଇବେ, ସିଏ କମେଇବେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି ହେଟ୍ ଜିନିଷକୁ, ହେଲା କିମ୍ବା ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନକୁ,
ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଆମର ନା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରୋ କରୁଛି କିମ୍ବା ହେଉଛି। ଏଇଟାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ଥିଲା କଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ନା ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ଉଥିଲେ କି କଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଏସବୁ ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ସେମ୍ ହେବନି। କଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ କି କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ଟା ହେଲା କିମ୍ବା ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍। ବୁଝିହେଲା। ଫର୍ମସ୍ କହିଲେ କ'ଣ କି ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ହେଲା, କୋଉ କୋଉ ଫର୍ମରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍କୁ। କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛ, ଯେମିତି କ'ଣ ଆମର ନା କଲଚରାଲ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍, ଯେମିତିକି ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ସୁପିରିୟରିଟି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ କି ଆମେ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍କୁ ଫେଲେଇବୁ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବୁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସିଧା କଥା ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ କଲଚରକୁ ନେଇକିନି ସେ ଏତେ ମାନେ କଥା କହିବେ କି ଆମର ହିଁ କଲଚର ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଆମର ସୁପିରିୟରିଟି। ତ ସେ କ'ଣ ଏବେ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ଟା ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍, ଏକ ଭଳିଆ କି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ଏବେ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ଫେଲେଇବି ହେଲା, ମୁଁ ଫେଲେଇବି, ତମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଫେଲେଇବି, ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ତମ ରିଲିଜନକୁ ଫର ଭୋଟ୍ସ ପାଇଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ସେ ପଲିଟିକାଲ କୁହାଯିବ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ହେଲା। ମାନେ କଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ, କଜ୍ କହିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସେ କୋଉ ଫର୍ମରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହେଲା, ସେ କୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ବନିଲ, କ'ଣ ବନିଲ ଯୋଉ ଓଏସ୍ କାଲି ବନିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ତମ ରୁଟିନ୍ କଲ, ତମର କଜ୍ ହେଇଗଲା। ଫର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ତମେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲ ହେଲା, କୋଉ ରୂପରେ ତମେ ଆଇଏଏସ୍ ବନିଲ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲିଜନକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଭୋଟ୍ ହେଲା। ସୋସିଆଲ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯାଏ ଇନ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଲାଗୁ ତମେ ଚାହିଁବ କି ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଏରିଆରେ ଫେଲେଇବି କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍, ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅ, ତମେ ତମର କିଛିଟା ହିନ୍ଦୁ ଏକ ହେଇଯାଅ, ସେଟା ମୁସଲିମକୁ ତାକୁ କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିଦିଅ ମନ୍ଦିର, ମାନେ କ'ଣ ତମେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିବନି, ଏଠିକି ସେଠିକି ଆସିବନି, କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ସେ ହିନ୍ଦୁକୁ ମନା କରିଦେବେ, ତମେ ଏଠି ଆସିବନି, ଏସବୁ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ। ଦେନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍, ମାନେ କ'ଣ କି ତ ରାଇଟ୍ସ କରିବେ, ଫିଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଆମର ଦେଖାଦିଏ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ହେଲା। ସାର୍ କ'ଣ କରାଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଆସିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ହେଲା, ତାର କେମିତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ, କେମିତି ଆସିଲା, କିମ୍ବା ତାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାର କିଛି ଫର୍ମ, ସେ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଆସେ ହେଲା। এই যে আমার କ'ଣ ଅଛି ଆମର କଜ୍ରେ, ଯଦି କଜ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଜ୍ଟା ଅଛି ଆମର ବେସିକାଲି ଏଇ କଜ୍ ମାନେ ହିଁ କ'ଣ ଲେଖିବ କି ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉ ହେଲା, ବେସିସ୍ ହଉ, ଏସବୁ ସେମ୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ନା ଫର୍ମ ଅଫ୍ ହେଲା କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇ ପାରିବ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଚାଲେ ପଚାରିବ ହଁ କି କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି କି ପଲିଟିକାଲ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସୋସିଆଲ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ହେଉଛି, ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ପକେଇ ପାରିବା ହେଲା। ଫର୍ମକୁ ତମେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ପକେଇ ପାରିବ, ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ହେଲା, ତ ପକେଇ ପାରିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ସେକୁଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ଦେଇଛ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ ଭାଇ ପ୍ରମୋଟ୍ କର ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନକୁ ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ କି ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ତ ଇନସୋର କର ନା ୟାର କି ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ସେ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେବନି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କି ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ନେଉଛି ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କି ନା ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଯିଏ ବି ତାର ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତାକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନିଅ କିମ୍ବା ଭାয়োଲେନ୍ସ କଲା, ହେଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ବଟ୍ ବେଟର ବି କରିହେବ। ଏନକରେଜ୍ କର କ'ଣ କି ଇଣ୍ଟରଫେଥ୍ ଡାଇଲଗ୍କୁ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଫେଥ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଭାଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତମ ରିଜନ ଭଲ, ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆମର ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ନିଜ ଫେଥ୍ ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି ଭାଇ ତ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 50 କ'ଣ ଆମର 51 କ'ଣ କହୁଛି, 51 ଆଲଫା କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଯିବ ହାରମୋନି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦରକାର ଭାଇଚାରା ଆମର, ନହେଲେ ଆମର ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି। ଦେନ୍ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଭାଇ ଦେଖ ଜିନିଷ କ'ଣ କି ଏବେ ମିଡ଼ିଆକୁ ତ ମିଳିଛି ପାୱାର ଆର୍ଟିକଲ 19ର ନାଇଁ କି ହେଟ୍ କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତ ତାକୁ ନେଇକରି ସବୁ କିଛି କହିବେ, ତ ତାକୁ ଉପରେ ତମେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମନା କରିଦେବ, ସେ ମନା କରିକି ଆମ ମୌଳିକ ହାର୍ମ କରିଦେଲ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ କି ମିଡ଼ିଆ କିଛି କରିହେବନି। ତ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ବନିଯାଉଛି ମିଡ଼ିଆକୁ କି ଭାଇ ଆମେ ଆମ ଟିଆରପି ଚକ୍କରରେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କ'ଣଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛୁ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ହବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ 5ରେ ଚଳିବ ହେଲା। କିମ୍ବା ଲେଖିବ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ, ମିଡ଼ିଆ ସୁଡ଼ି ଫଲୋ କ'ଣ ନା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଏଥିକ୍ସ ହେଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଏଥିକ୍ସ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆର ଏଥିକ୍ସକୁ ଫଲୋ କର। ମିଡ଼ିଆ ଏଥିକ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେଲେଇବା, ନା କି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଓଭର ହେଇଗଲା। ଓକେ, ମୋର ଦେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯାଅ ପିଆଇକ୍ୟୁର ପାଇଁ। ପିଆଇକ୍ୟୁର କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତିକି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପୂର୍ବ 3-4 ବର୍ଷର ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭଲସେ ପଢ଼। ପିଡିଏଫ୍ଟା ପିଲା ବହୁତ କହୁଥିଲେ କି ପିଡିଏଫ୍ ମିଳୁନି ଭାଇ, ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରି ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି, ମେନ୍ ପାଇଁ ନଥିଲା।
बिकज कौन कि मुझे आउ कौटे पोस्टिंग पलि आसी जो मो पाखे केवल इंडियन सोसाइटी जेहतु कंटिन्यू अच्छी मो पाखे या पीडीएफ था तो या पीडीएफ मुझे तुमको आज सेंड करदेवी बाकी आम जो मॉडर्न हिस्ट्री वाल हिस्ट्री था एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ता पीडीएफ विदिन 2 to 4 days मुझे सेंड करदेवी ओके थैंक यू।